اتباع الصراط، اتباع السبل۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ الدین کی اقامت کرو، اس میں تفرقے کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ دوسری جگہ یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میری سیدھی شاہراہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ دین کے معاملے کو یہاں راستے کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ سفر کرنے کے لیے ایک سیدھی اور چوڑی سڑک ہوتی ہے، دوسری طرف اس سڑک کے ارد گرد پگڈنڈیاں ہوتی ہیں۔ جو آدمی سیدھی اور چوڑی سڑک پر اپنا سفر طے کرے وہ بھٹکے بغیر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی اطراف کی پگڈنڈیوں پر چلے اس کے متعلق سخت اندیشہ ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، وہ اپنی مطلوبہ منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس طرح دین میں کچھ بنیادی اصول ہیں، وہ متفقہ علیہ ہیں، ان میں کوئی شبہ یا اختلاف نہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ جزئی اور فروعی امور ہیں۔ یہ دوسری قسم کے امور قیاس اور استنباط کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہیں۔ اختلاف ہمیشہ انہی دوسری قسم کے امور میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل اسلام سب سے زیادہ دھیان اساسی امور پر دیں جن کو الدین کہا گیا ہے، اور جو گویا دین کی شاہراہ ہیں۔ وہ جزئی اور فروعی امور کو ہرگز اپنی اصل توجہ کا مرکز نہ بنائیں۔ تمام زور اور تاکید اتفاقی باتوں پر ہو۔ اول الذکر کا نام اتباع الصراط ہے اور ثانی الذکر کا نام اتباع السبل۔ اتباع سبل عین وہی چیز ہے جس کو انتقال تاکید شفٹ آف ایمفیسائز کہا گیا ہے، یعنی جس چیز پر حقیقتاً زور دینا چاہیے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر زور دینے لگنا، جس چیز کو اصلاً قابل توجہ بنانا چاہیے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو قابل توجہ بنا لینا۔ مثلاً ایمان میں اصل اہمیت کی چیز معرفت رب ہے، مگر معرفت کو چھوڑ کر کلمے کے صحت تلفظ پر زور دینے لگنا۔ ذکر میں یاد خداوندی کے بجائے تکرار الفاظ کی بحث کرنا۔ نماز میں خشوع کے بجائے ظاہری آداب پر ساری گفتگو مرتکز کر دینا۔ دینی اعمال کو کیفیت کے بجائے کمیت کے اعتبار سے جانچنا۔ عقیدہ خدا کے معاملے میں تعلق باللہ کے بجائے کلامی موشگافیاں پیدا کرنا۔ رسالت کے باب میں اتباع رسول کے بجائے عشق رسول کی دھوم مچانا۔ حقیقی برائی کی اصلاح میں محنت کرنے کے بجائے کچھ شخصیتوں کو برا قرار دے کر ان کے خلاف جھنڈا اٹھانا وغیرہ۔ یہ اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں نامطلوب انتقال تاکید شفٹ آف ایمفیسائز کے حکم میں داخل ہیں۔ پچھلی امتیں اسی قسم کی غیر متعلق بحثوں اور سرگرمیوں میں مبتلا ہو کر صراط مستقیم سے بھٹک گئیں۔ یہی اندیشہ دوبارہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن و حدیث میں بار بار آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس گمراہی میں پڑنے سے بچے، وہ دین کی اصل شاہراہ کو چھوڑ کر اس کے متفرق اور ضمنی پہلوؤں میں نہ کھو جائے، ورنہ وہ بھی اسی طرح گمراہی کا شکار ہو جائے گی جس طرح پچھلی امتیں گمراہی کا شکار ہوئیں اور آخر کار خدا کی رحمت سے دور ہو گئیں۔ انتقال تاکید سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کو ایک عام مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ دو آدمی مل کر ایک دکان کھولیں۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ دکان کے تجارتی پہلوؤں پر لگائیں۔ دکان کو وقت پر کھولنا، سامان کی صحیح انداز سے خریداری، گاہکوں کو مطمئن کرنے کی کوششیں، متعلق شعبوں سے روابط قائم کرنا، حساب کتاب کو درست کرنا وغیرہ۔ ان امور پر توجہ دینا دکانداری کے اساسی پہلوؤں پر توجہ دینا ہے، اور جو لوگ ان پہلوؤں پر توجہ دیں وہ ضرور اپنی تجارت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں آدمی ان باتوں پر لامتناہی بحثیں کریں کہ دکان کی دیواروں پر پینٹنگ کس رنگ کی ہو، سائن بورڈ کتنا بڑا ہو،
कौन सा फर्नीचर वहां रखा जाए, फर्श की जगह कालीन हो या संगे मरमर, ये तमाम जजी और फरोही बातें हैं। जो लोग इस तरह की बातों पर बहस व तकरार करने लगे वो कभी कामयाब ताजर नहीं बन सकते। तजारत और दुकानदारी के मामले में कोई ऐसी नादानी नहीं करेगा, मगर दीन के मामले में आज तमाम लोग इसी किस्म की नादानी में मुब्तला हैं। वो असासी अमूर को छोड़कर जजी अमूर की धूम मचा रहे हैं। यही वजह है कि बेशुमार हंगामों के बावजूद मौजूदा ज़माने में अब तक दीन का आह्या ना हो सका। मौजूदा ज़माने में मुसलमान आम तौर पर उस हुक्म कुरानी से दूर हो गए हैं। मौजूदा मुसलमानों का हाल ये है कि उनके दीनी मदरसों में जब नमाज का बाब पढ़ाया जाता है तो नमाज के खुशू व खुजू पर कोई ख़ास कलाम नहीं किया जाता। अलबत्ता नमाज के फ़िक़ही मसाइल पर पूरे तालीमी साल के दौरान बहसें जारी रहती हैं। मुसलमानों के इज्तिमाआत होते हैं तो उनमें मुसलमानों की दाखिली कमज़ोरियों पर उन्हें मुतनब्बा नहीं किया जाता। अलबत्ता दूसरी कौमों के जुर्म और साजिशों का इंकिशाफ करके उन पर धुआंधार तकरीरें होती हैं। मुस्लिम मुल्कों में इस्लाही फ़र्द और इस्लाही मुआशरा की कोई हकीकी मुहिम जारी नहीं की जाती। अलबत्ता इनकलाबे हुकूमत के नाम पर हर छोटा बड़ा लीडर सियासी मुजाहिद बना हुआ नजर आता है। ये तमाम सूरतें रास्ते से भटकने की सूरतें हैं। ये इत्तबाए सरात को छोड़कर इत्तबाए सुबल के तरीके पर दौड़ना है, और जो लोग ऐसा करें उनके लिए खुदा की किताब का फैसला है कि वो हमेशा गैर मुताल्लिक राहों में भटकते रहेंगे। वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। एक शख्स खाली ज़हन होकर कुरान को पढ़े और ये देखे कि वो इस्लाम क्या है जिसको कुरान में पेश किया गया है। दूसरी तरफ वो उस इस्लाम का मुशाहदा करे जो मौजूदा मुसलमानों में राइज है, तो वो दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फ़र्क पाएगा। हत्ता कि वो ये राय कायम करने पर मजबूर होगा कि मौजूदा ज़माने के मुसलमान ऐन उसी बिगाड़ में मुब्तला हो चुके हैं जिसकी निशानदही कुरान की मज़कूरा आयत में की गई थी। कुरान की रोशनी में देखा जाए तो ये मानना पड़ता है कि आज के मुसलमान इत्तबाए सरात पर कायम नहीं, वो इत्तबाए सुबल में मुब्तला है। कुरान में जो दीन है उसमें सारा जोर हकीकत पर दिया गया है, जबकि मौजूदा ज़माने के मुसलमानों के यहाँ सारा जोर मज़ाहिर पर दिया जाने लगा है। कुरान में इबादत की बुनियाद खुशू पर है और मुसलमानों के यहाँ इबादत की बुनियाद मसाइल पर। कुरान के मुताबिक रसूल पर ईमान का मेयार इत्तबाए रसूल है और मुसलमानों के यहाँ रसूल पर ईमान का मेयार इश्क़ रसूल। कुरान के मुताबिक इस्लाम तवाज़ा का अनवान है और मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम फ़ख्र का अनवान। कुरान के नज़दीक दावत निजात इंसानी की नासिहाना जदोजहद है और मुसलमानों के नज़दीक दावत कौमी झगड़ों के लिए मार्का आराई। कुरान के नज़दीक आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार अमले साले पर है और मुसलमानों के नज़दीक आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार कलमा गोई पर। कुरान के नज़दीक इस्लामी तहरीक फ़र्द की इस्लाह का नाम है और मुसलमानों के नज़दीक इस्लामी तहरीक हुक्मरानों से सियासी टकराव करने का। कुरान का दीन आखिरत रुखी है और मुसलमानों का दीन सियासत रुखी। इस तरह के बेशुमार फ़र्क हैं जो कुरान के बताए हुए दीन में और मुसलमानों के मुरवजा दीन में पैदा हो गए हैं। कुरान इत्तबाए सरात की ताकीद करता है और मौजूदा मुसलमान इत्तबाए सुबल में पड़े हुए हैं। ये सूरत हाल इंतहाई हद तक तशवीशनाक है। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपनी इस रविश को बदलें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यकीनी तौर पर वो खुदा की रहमत से दूर हो जाएंगे, और जो लोग खुदा की रहमत से दूर हो जाएं उनके लिए खुदा की दुनिया में बर्बादी के सिवा कोई और अंजाम मुकद्दर नहीं।